ایسی پڑھ رہی کہ سیدہ مزید راضی ہوں۔ اجازت ہے ہی نہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعن اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ خاندان سیدہ پہ بلند سے بلند تر سلام۔ دعا ہے میرے عظیم محسنین کی یہ پرخلوص بچھائی ہوئی صفحہ کریمہ آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جتنے صاحبان ایمان اس صفحہ میں موجود ہیں یا جو مزید آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، سیدہ کا لال قدم قدم پہ یاد ریاضی بڑھتا ہے۔ جتنی دعائیں صغیر کے ذمے ہیں سب تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات اتنی بلند پڑھ لیں کہ مجلس مزید رشک جنت ہو جائے۔ اللہ پہلا جملہ آج کی اس مجلس کے حوالے سے جملہ نہیں ہے، اندر کی تپش ہے۔ ماں کی گود سے ملا ہوا درس ولایت ہے، کربلا کا تبرک ہے اور جناب کی نسلوں کی امانت ہے۔ تسبیح سمجھ کے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہی لفظ بتائیں گے کہ مجھے کتنی دیر جناب کو سبق سنانا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تمام تر حمد ہے اس مالک الحمد کے لیے کہ جس نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت قرار دے کر زمانے کو بتا دیا، مجھے ادھر ادھر نہ ڈھونڈنا، میں وہیں ملوں گا جہاں علی ملے گا۔ عنوان میرے ذمہ ایک لگا ہے، چاہتا تو ہوں کہ وہ بھرپور طریقے سے میں پورا کر سکوں، لیکن ظاہر ہے کہ تھکاوٹ کا شکار ہو کے بندے مجلس سے باہر چلے گئے، سانس لے کے پانی پی کے جب تک وہ آئیں گے تو افسوس رہے گا کہ پھر وقت کافی سارا بیت چکا ہوگا۔ تو اگر آپ سارے یہاں شامل حال ہوتے پھر میں اس موضوع کو شروع کرتا۔ بہرحال کوشش کرتا ہوں، ایک میں ہی نہیں جو ولایت علی پڑھتا ہے، کائنات میں صرف ایک میں ہی نہیں جو ولایت علی کا تذکرہ کرتا ہے۔ کائنات میں بہت سارے ذاکر ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ولایت علی کو ایسے پڑھا کہ خود علی کو کہنا پڑا، واہ تمہاری کیا بات ہے۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ، تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ کافی سارے ذاکرین گزرے ہیں، ان میں سے صرف میں ایک ذاکر کا تذکرہ یا پھر حد دو سنا کے تو میں اپنی منزل کی طرف بڑھ جانا چاہ رہا ہوں۔ ولایت علی کا ایک مستند ترین اور پیارا ذاکر گزرا ہے، اب میں نے اس کا نام لینا ہے، آپ نے جھوم جانا ہے۔ اس کا نام ہے ابو ذر۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ، سید آپ کو سلامت رکھیے۔ ولایت علی کے اس مستند ترین اور پیارے ذاکر کا نام ہے ابو ذر۔ ابو ذر کو محبت علی کے جرم میں وطن سے نکال دیا، مدینے سے جلا وطن کر دیا اور بھیج دیا گیا ملک شام۔ اب میں دیکھوں گا کہ کون سا ذہن کتنی بلندی پہ جا کے علی کو سلام کرتا ہے۔ باتیں تمہارے بچوں کو بھی یاد ہیں، لیکن خطیب نے ایک نیا رخ باندھنا ہوتا ہے، نئے پھول باندھنے ہوتے ہیں جو آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ اگر لطف آئے تو پھر ایسے بولیے گا جیسے بولنے کا حق ہے۔ دشمن کا ملک تھا شام، مدینے سے ابو ذر کو نکالا، ملک شام میں بھیج دیا گیا۔ بھلے چاہے دشمن کا ملک تھا پھر بھی ابو ذر علی پڑھنے سے باز نہیں آیا۔ امام حسین آپ کو سلامت جیو، اللہ آپ کو حصار ولایت علی میں رکھے۔ چاہے دشمن کا ملک تھا،
پھر بھی ابو ذر علی پڑھنے سے باز نہیں آئے، اور ایسے علی نہیں پڑھتے تھے جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ ہم تو پڑھتے ہیں نا، بانی ہمیں دعوت دیتا ہے، پھر اشتہار چھپواتا ہے، پھر آپ سب اشتہار پڑھ کے آتے ہیں، یہاں ممبر لگتا ہے، صف عذاب یہ سپیکر والا آتا ہے، تو پھر ہم ولایت علی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ابو ذر ایسے نہیں پڑھتے تھے۔ پتہ کیسے پڑھتے تھے؟ مجھے اس بات کی قطعی پرواہ نہیں، میرے سامنے اب تھوڑے لوگ ہیں یا ہزاروں کا مجمع، نماز ولایت پڑھنی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ پڑھنی ہے۔ ابو ذر ہر گلی، ہر بازار، ہر کوچے میں جاتے تھے اور دستک دیتے تھے ہر دروازے پر۔ اندر سے جب شامی باہر آتے تھے نا تو ابو ذر سلام دعا نہیں کرتے تھے، صرف ایک بات کہتے تھے، ایھا الشام ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کی تربیت علی کی محبت پہ کرنا۔ کیوں؟ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی ہے۔ اللہ 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 آپ کو اسی نعرے کی چھاؤں تلے رکھے۔ اولاد حلال ہونے کا واحد ثبوت علی کی محبت۔ اچھا، ابو ذر ایک اور طریقے سے بھی علی پڑھتے تھے، وہ بھی بڑا خوبصورت اور کمال کا طریقہ ہے، وہ بھی بتا دیں۔ قمیض ہوتی تھی ابو ذر کے پاس، بھجن پہنتے نہیں تھے، سارا دن کندھے پہ رکھ کے مئی، جون، جولائی، اگست، پیور حبس اور گرمی والے مہینوں میں ابو ذر گلیوں بازاروں میں ایسے ہی پھرتے رہتے تھے۔ بندے سوال کرتے تھے، ابو ذر یا تو قمیض تیرے پاس ہو نا، بھائی ہم سمجھے غریب ہے، پیسے نہیں ہیں، استطاعت نہیں ہے، خرید نہیں سکتا۔ ابو ذر قمیض ہے بھی تیرے پاس، پہنتے کیوں نہیں؟ ابو ذر آواز دے کے کہتا ہے، میں نے سنا ہے شام کے رذیل نے علی کی ولایت کے جرم میں کوڑوں کی سزا رکھی ہے، اس لیے نہیں قمیض پہنتا، کوڑے لگنے آئے تو اتارنے کی دیر نہ ہو جائے۔ آئے آئے اللہ، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، کوڑے لگنے آئے تو اتارنے کی دیر نہ ہو جائے۔ اچھا، ایک دن یہی ابو ذر سرکار امیر کے دروازے پہ بیٹھے تھے، بڑے پریشان، چہرہ اداس۔ چاچا جی بابو آ گئے ہوتے، بابو یہ جا پسند آ جائے جناب۔ جناب ابو ذر ایک دن مولا امیر کے دروازے پہ چاچا جی بیٹھے ہوئے تھے، بڑے پریشان، اداس، چہرہ اترا ہوا۔ قریب سے سرکار امیر گزرے، کندھے پہ میرے مولا نے ابو ذر کے ہاتھ رکھا اور فرماتے ہیں، ابو ذر کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، مولا اپنی وجہ سے نہیں پریشان، جناب کی وجہ سے پریشان۔ ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، مولا اپنی وجہ سے نہیں پریشان، آپ کی وجہ سے پریشان۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں، میں کائنات کی پریشانیاں مٹانے آیا ہوں تو میری وجہ سے پریشان۔ ہائے ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے۔ علی فرماتے ہیں، کیوں پریشان ہو؟ وجہ بتاؤ۔ آواز دے کے کہتا ہے، مولا دیکھیں پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ اب سطر ہے اشارے کی، حالات اس قابل نہیں کہ بات کھول کے کر دی جائے، اور اشارہ شیعہ قوم سے بہتر سمجھ کوئی نہیں سکتا۔ آواز دے کے کہتا ہے، مولا دیکھیں نا، انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی۔ شاباش شاباش، جو میرے پیارے دو بھائی سامنے ہیں، آپ کا بھی انتظار ہے کہ آپ کا بھی ہاتھ بلند ہو جائے۔ مولا دیکھیں نا، انہوں نے منبر رسول پہ بیٹھنا حق آپ کا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، امام حسین آپ کو سلامت رکھے، انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی، انہوں نے آپ کو منبر رسول پہ بیٹھنے نہیں دیا۔ جب 2-3 مرتبہ ابو ذر نے کہا نا، انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی، انہوں نے آپ کی حکومت چھین لی، علی مسکرا کے فرماتے ہیں، پریشان نہ ہو، ایک سوال کا جواب دے، مولا حکم کریں۔ امام مسکرا کے فرماتے ہیں، یہ بتا، کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں؟ آئے آئے آئے، جو ہاتھ اٹھا اللہ کرے کسی دروازے کا محتاج نہ ہو۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، یہ بتا، کائنات کی سانسیں چل رہی ہیں؟ جی مولا چل رہی ہیں۔ کائنات کو رزق مل رہا ہے؟ جی مولا مل رہا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے؟ جی مولا ہوتا ہے۔ رات آتی ہے؟ جی مولا آتی ہے۔ یہ بتا، فرشتے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں؟
आए हाय, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलने से इबादत में इजाफा होता है। ये बता, फरिश्ते अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं? जी मौला हैं। कयाम वाला कयाम कर रहा है? जी मौला कर रहा है। सजदे वाला सजदा कर रहा है? जी मौला कर रहा है। तशावत वाला तशावत पढ़ रहा है? जी मौला पढ़ रहा है। ये बता, दरियाओं में पानी रवानी से जारी है या नहीं है? जी मौला है। ये बता, कायनात का निज़ाम चल रहा है? जी मौला चल रहा है। ये बता, जिन्होंने पैदा होना है हो रहे हैं? जी मौला हो रहे हैं। जिन्होंने मरना है वो मर रहे हैं? जी मौला मर रहे हैं। अली फरमाते, जब ये सारा कुछ हो रहा है तो फिर तुम्हें किसने कहा मेरी हुकूमत छिन गई है? इमाम हुसैन आपको सलामत है। फिर तुम्हें किसने कह दिया कि मेरी हुकूमत छिन गई है? अली फरमाते, मैं अल्लाह के इक़्तिदार का मज़हर हूँ, मैं इक़्तिदार इलाहिया का मालिक हूँ। ये लकड़ी का मिंबर मेरे लिए नहीं है, इसका मैं मोहताज नहीं। तवज्जो और अफसोस मिंबर को करना चाहिए जो मुझ तक पहुंचा नहीं। हाय हाय हाय, इमाम हुसैन आपको सलामत रखिए। तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। एक जाकिर है अबू ज़र, एक तारीख में और जाकिर गुजरा है, बस वो सुन लो और मुझे इजाजत दे दो। अब मैं इससे ज्यादा तो मजमे का इंतजार नहीं कर सकता, और मजमा बिठाना मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है सही फजाइल और मसाइब पढ़ना, वो जितने होंगे मैं वैसे ही पढ़ूंगा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखें। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अब देखें ना जी, अपना मजमा तो मैं घर से ला नहीं सकता, कि मेरे बहुत सारे मुरीदैन हो। सैयद तो मैं हूँ नहीं, सैयद होता तो चलो 8, 10, 15, 20 मुरीद मेरे साथ भी होते, मैं भी आगे बिठा लेता। चलो बहरहाल, हाँ, इशारा काफ़ी था जनाब के लिए। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तारीख में एक और बड़ा प्यारा जाकिर गुजरा है, और इतना खूबसूरत जाकिर है, इतना प्यारा जाकिर विलायत अली का। उसका नाम लेना है, आपने झूम जाना है। उसका नाम है मीसम। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। विलायत अली का वो प्यारा और मुस्तनद तरीन जाकिर है जनाब मीसम। अच्छा, ये मीसम खजूरें बेचा करते थे। खजूरों का ताल्लुक इसका बचपन से खजूरों के साथ ये वाबस्ता है। कौन बेचता था इसकी खजूरें? बोलो, मौला अली। अच्छा, जो बंदे चुप हैं, आप में से किसी की दुकान है किसी भी चीज़ की? कोई है दुकानदार यहाँ बैठा हुआ? कोई दर्जी का काम करता हो, कोई करियाने की दुकान हो, या कोई किसी किस्म का कोई स्टोर बना है? आपका है? कौन सी दुकान है? दर्जी हैं आप। लो जी, मेरा भाई से सवाल है, अगर आपको पता लग जाए कि मेरी दुकान में अली आ गए, हाँ देखा ना, इसलिए मैं पूछ रहा था, हाँ, और यकीनन आ गए हैं तो बेफिक्र हो जाते। अगर आपको पता लग जाए कि मेरी दुकान में अली मौला आ गए, तो तेरे तो वारे न्यारे हो गए, तेरे तो जमीन पे पाँव नहीं टिकेंगे। तो सीना चौड़ा करके दुनिया के सामने कहेगा, मैं वो हूँ कि जिसकी दुकान में अली ने पाँव रखा है। ऐसे है ना? तो अब जरा फैसला करके बता, कितना वो मुकद्दर का धनी था कि जिसकी दुकान में अली आके कहते थे, जा काम काज कर रहा, खजूरें मैं बेचता हूँ। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत। क्या अपने रोज के काम काज का रहा, खजूरें मैं बेचता हूँ। अच्छा जी, जो साहिब इरफान और ईमान चेहरे बैठे हुए हैं, उन्हें एक तोहफा देना चाह रहा हूँ। ये कौन खजूरें बेचता था? नहीं, ऊंची बोलो। इमाम अली को इबादत समझते सारे बोलो। कौन खजूरें बेचता था? कौन खजूरें बेचता था? बेटा कौन बेचता था खजूरें? अली खजूरें बेचते थे। मैं जुमला बदल के कहना चाह रहा हूँ, मीसम की खजूरें वो बेचता था जो अल्लाह से रज़ाएं खरीदता है। हाय हाय, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तौहीद से रज़ाएं खरीदने वाला मीसम की खजूरें बेचता है। अच्छा, खजूरों से ताल्लुक मीसम का बचपन से, बिठा दे कोई बात नहीं। खजूरों से ताल्लुक जनाब मीसम का बचपन से। पता कैसे? सरकार अमीर ने एक दिन जनाब मीसम को एक खजूर का दरख्त दिखाया।
भाई ये नुकसान होता है और मसला कोई नहीं होता। मीसम को भाईजान खजूर का दरख्त दिखाया सरकार अमीर, मीसम ये दरख्त देख रहे हो? जी मौला देख रहा हूँ। सरकार फरमाते इस दरख्त के साथ तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। ऐ काश उन्वान दिया तो फिर मजमा भी दिया होता, लेकिन बहरहाल ये मेरी कौम की अपनी रविश है, क्या करें। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। मीसम ये दरख्त देख रहे हो? जी मौला देख रहा हूँ। इसके साथ तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। बंदे चुप कर गए तो दुख लगेगा। मीसम आवाज देके कहते मौला मेरा जुर्म। अली फरमाते मेरी मोहब्बत। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत है। इमाम हुसैन आपको सलामत है। इमाम हुसैन आपको सलामत। अली फरमाते मेरी मोहब्बत। मीसम आवाज देके कहते मौला अगर आपकी मोहब्बत में फांसी मिलती है तो फिर एक मीसम नहीं 1000 मीसम तेरी जूती पे कुर्बान। अली फरमाते मीसम ऐसे फांसी नहीं मिलेगी। मौला कैसे मिलेगी? सरकार फरमाते पहले तेरे हाथ कटेंगे, फिर तेरे पैर कटेंगे, फिर तेरी जुबान काटी जाएगी, फिर तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। तवज्जो, पहले तेरे हाथ, फिर तेरे पैर, फिर तेरी जुबान कटेगी, फिर तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। ये तो गिने हुए चेहरे हैं ना। एक बच्चा यहाँ आपको गिनने लगे तो मेरा ख्याल हार्डली 2 मिनट में आपको गिनने का भी इतने बंदे बारगाह में बैठे हुए हैं। अली मस्जिद शेखुपुरा अशरा मुहर्रम की मजलिस के दौरान कम अज कम 7 से 8 हज़ार का मजमा होता है। पाँव धरने की इमाम बारगाह में जगह ना थी। जब आपके नौकर ने ये फिक्रा कहा और पूरा जिला शेखुपुरा उठ के अली को सलाम करता रहा। अब जिसका ईमान है कि मरते वक्त अली की कुर्सी सराहने लगेगी, अली इजाज़त देंगे तो जान छुटेगी, वरना यहाँ भी खसारा वहाँ भी खसारा, वो बंदा ज़रूर बोले। बाकी हर किसी पे वाजिब नहीं है विलायत अली, फज़ाइल अली के जुमले पे आवाज़ बुलंद करना। इमाम हुसैन तुम्हें इशारे विलायत अली में रखे। जब जनाब मीसम से अली ने कहा ना हाथ पैर जुबान काट के फिर तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा, मीसम आवाज है कि कहते मौला सिर्फ इतना बताइए जब मुझे फांसी मिलेगी मैं हक पर तो होगा। हाय हाय हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत, मैं हक पर तो होगा। चले अब काफी सारे चेहरे आ गए मजलिस में, मैं बात आपकी झोली में उतारूं, मैं हक पर तो होगा। अब ये जुमला है जिसके लिए मैंने अब तक की जनाब को तकलीफ समा दी है। मुझे देखिएगा, मैं हक पर तो होगा। अब जो बंदे अली को हक समझते हैं वो बंदे सर उठाएं। मीसम कहता है मैं हक पर तो होगा। अली फरमाते मीसम तू इतना हक पर होगा कि हक तुम्हें लेने आएगा। हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अकबर। तू इतना हक पर होगा कि हक तुम्हें लेने आएगा। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है। जब ये कहा ना तो खुदा की कसम आजकल का कोई बिदका हुआ मौलवी होता ना तो खजूर ही कटवा देता। भाई ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, लेकिन वो मुल्ला नहीं था, मीसम था। रोज खजूर से बातें करता था। पता क्या कहता था? इन बच्चों को बताने के लिए आराम आराम से रुक रुक के जुमले कहता हूं ताकि इन्हें याद हो जाए। बेटा रोज मीसम खजूर से बातें करते थे। पता क्या कहते थे? जल्दी जवान हो, मेरे मौला का वादा पूरा हो जाए। अल्लाह अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, इमाम हुसैन आपकी जिंदगी सलामत रखे। आ गया वो वक्त, कोट वालों, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, कमर में लंगर, गर्दन में तौक। फराना मैं जुमला देने जा रहा हूं, हाथ नीचे रह गए तो दुख लगेगा। हथकड़ियां, बेड़ियां, कमर में लंगर, गर्दन में तौक, गिरफ्तार जनाबे मीसम, दुश्मन का दरबार, इधर भी हजारों दुश्मन, इधर भी हजारों दुश्मन। तख्त पे इब्ने जियाद हुकूमत के नशे में, शराब के नशे में धुत होके मगरूर अंदाज में कहता है मीसम अली अली करना छोड़, कट ना जाए वो जुबान जो अली को सलाम ना कर सके। मीसम अली अली करना छोड़। मीसम मुस्कुरा के फरमाते बकवास बंद कर, अल्लाह की इबादत कैसे छोड़ दो? हाय 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 हाय। अल्लाह
अल्लाह अल्लाह तुम्हें सलामत है, ठीक है ना यार। अल्लाह की इबादत कैसे छोड़ दो? अच्छा, रोज पढ़ने वालों का इम्तिहान देते हो ना, आज मैं जनाब का मयार समाज देखूंगा। कमीना कहता है मीशम तुम्हें पता है तेरे साथ क्या होने जा रहा है? हाँ, इम्तिहान वाली सदर आप कहने जा रहा हूं। मीशम तुम्हें पता है तेरे साथ क्या होने जा रहा है? मीशम मुस्कुरा के फरमाते हैं हाँ मुझे पता है। शाबाश शाबाश, पहुंच गए, सारे पहुंच गए। इमाम हुसैन आपको सलामत की, हाँ मुझे पता है, लेकिन तू बकवास कर क्या कहना चाह रहा है? कमीना आवाज देके कहता है मीशम तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। मीशम मुस्कुरा के फरमाते हैं तू ज़ुल्म आसमा, मैं अली की मोहब्बत आसमाता हूँ। इब्ने ज़ियाद कहता है ऐसे फांसी नहीं मिलेगी। जी कैसे मिलेगी? पहले तेरे हाथ कटेंगे। शाबाश शाबाश, जो पहुंच गया पहले उसे मैं कहता हूँ वाह। पहले तेरे हाथ कटेंगे, फिर तेरे पैर कटेंगे, फिर तेरी जुबान काटी जाएगी, फिर तुम्हें फांसी पे लटकाया जाएगा। अब बंदे चुप कर गए तो दुख लगेगा। पहले हाथ, फिर पैर, फिर जुबान, फिर तुम्हें फांसी दी जाएगी। मीशम जोरदार कह कहा लगा के दुश्मन के दरबार में हंस पड़े। इब्ने ज़ियाद आवाज देके कहता देखा ना, मौत के दुख ने तेरी अक्ल को ज़ायल कर दिया। हालांकि फितरत का तकाजा ये था मेरे सामने हाथ जोड़ता, गिड़गिड़ाता, मिन्नतें करता, जिंदगी की भीख मांगता, उल्टा तू दीवानों की तरह हंसना शुरू हो गया। मीशम आवाज देके कहता है मुझे तो कोई और चीज हंसा रही है। इब्ने ज़ियाद कहता है वो कौन सी? इब्ने ज़ियाद के सामने मीशम मुस्कुरा के फरमाते हैं हंसा इसलिए हूं अली ने तरतीब यही बताई। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह। इमाम हुसैन आपको सलामत जियो। अली ने तरतीब, बेटा क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? मजलिस लड़ने की जगह है, ऐसे नहीं करते। मोमिन का मोमिन से लड़ाई का क्या ताल्लुक है? मोमिन मोमिन से नहीं लड़ता। हाँ, लड़ाई दूसरों के लिए होती है, मोमिन के लिए नहीं होती। जैसा मोमिन भाई है वैसा तो कोई भी भाई नहीं है। और ये कुरान का फैसला है, इन्नमल मोमिनून इख्वतन, भाई और भी बड़े होंगे लेकिन जैसे मोमिन भाई हैं। इमाम हुसैन आपको सलामत है। तो बेटा मोमिन मोमिन से नहीं लड़ना, आइंदा लड़ना नहीं है आप, ठीक है? भाई भाई का एहतराम कर। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी सलामत। देखो ना, ये बच्चे यही मैसेज ले गए तो मजलिस मुकम्मल है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जब कहा ना मेरे मौला ने तरतीब यही बताई थी, तो इब्ने ज़ियाद आवाज देके कहता है अच्छा ये तेरे मौला का फरमान है, मैं तो पूरा नहीं होने दूंगा। शाबाश शाबाश, अल्लाह तेरी जिंदगी सलामत, मैं तो पूरा नहीं होने दूंगा। मीशम मुस्कुरा के फरमाते क्या पिद्दी का शोरबा, तेरी औकात है? तू मेरे इमाम का फरमान गलत करेगा? हाँ मैं करूंगा। कैसे करेगा? कमीना जिल्लात से कहता है इसके हाथ काटो, इसके पैर काटो, इसकी जुबान छोड़ दो। शाबाश शाबाश भाई, कमाल सुनते हैं यार आप लोग। पीछे वाले अब आप जरा मेरे साथ कशकोल मिलाएं। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे हैं। इसकी जुबान छोड़ दो, हाथ पैर काट दो और कूफा के मरकजी चौक में इबरत का निशान बना के बिठा दो। बस यही हुआ, हाथ कट गए, भाईजान पाँव कट गए और जुबान छोड़ दी गई। कूफा के मरकजी चौक में बिठा दिया गया। अब 100 मोहल्ले पे मुश्तमिल थी कूफे की आबादी। इतना वसी शहर, 100 मोहल्ला था पूरे शहर का, और जंगल की आग की तरह खबर फैल गई भी एक अली का मलंग है, उसके हाथ कट गए, पांव कट गए, जुबान छुट गई, कूफा के मरकजी चौक में बैठा है। जब सारा कूफा चौक दर चौक जनाबे मीशम के दाएं बाएं आगे पीछे जमा हो गया, जब मीशम ने महसूस किया ना कि एक बंदा भी घर में नहीं है, सारे मेरे दाएं बाएं जमा हो गए हैं, अब अली के मलंग ने अली पढ़ना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन अली के मलंग ने अली पढ़ना
जियो या मीशम आवाज है कि कहते हो जमाने वालों बारिशें बरसाने वाला मेरा अली है। हाय हाय माँ के शिकमों में बच्चों की तस्वीर बनाने वाला मेरा अली है। कायनात को रिस्क देने वाला मेरा अली है। बादल उड़ाने वाला मेरा अली है। हवाएं चलाने वाला मेरा अली है। सूरज मेरे अली के हुक्म से उभरता है। चांद मेरे अली की इताअत में तलू होता है। कायनात का निजाम मेरे अली के हुक्म से चलता है। जब इतनी बुलंदी पे जाके अली के मलंग ने अली पढ़ना शुरू कर दिया, जनाब मीशम ने चारों तरफ घूम के देखा, कुछ चेहरे बिगड़ने लग गए, कुछ चेहरे उतरने लग गए, कहीं शिकने नमूदार हो गई, सदर बदल दो, कहीं माँ की खयानत के आसार तलू हो गए। जनाब मीशम आवाज है कि कहते हैं अली सुन के अच्छा नहीं लग रहा ना, फिर याद रख मेरे अली ने, अब बंदे चुप कर गए तो दुख लगेगा, मेरे अली ने मुझे एक ऐसा इल्म अता किया है जिसे इल्मुल अंसाब कहते हैं, जो शजरों की हकीकत खोलता है। और तुझे अली सुन के अच्छा नहीं लग रहा ना, फिर याद रख तेरा अब्बा वो नहीं है, वो है। हाय 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 इमाम हुसैन तुम्हें सलामत रखे। तेरा बाप वो नहीं है, वो है। तू मशहूर उसका है किसी और का। जब अब ये फिक्रा संभालिएगा, जब मीशम ने लोगों के, भाईजान जुमला आप जाया कर देंगे, मेरी सदर आपके लिए है, मीशम ने लोगों के डब्बे बैग अब्बे खोलने शुरू कर दिए। हाय 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 इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। लोगों के डब्बे बैग अब्बे जनाब मीशम ने खोलने शुरू कर दिए। तो फिर क्या हुआ कि लोग दौड़ के इब्ने ज़ियाद के पास आके जाके कहते हैं तूने जुबान छोड़ दी, वो लोगों के शजरे खोल रहा है। इब्ने ज़ियाद चिल्ला से कहता है जल्दी कर, जल्दी जुबान काट, कहीं मेरा भी न बता दे। अल्लाह अल्लाह जल्दी जुबान काट, कहीं मेरा भी न बता दे। सैयदा आपको सलामत। आज की मजलिस बस फज़ाइल इतना कबूल फरमाए, उस मासूम के नाम की है। कि जिसके लिए हुसैन कहता रहा काश मेरे शियो तुम उस वक्त मुझे देखते जब मैं मासूम के लिए पानी मांग रहा था। अज़म अल्लाह हुजूरकुम। मसाइब में शुरू कर बैठा हूं। जिसने उठना है मजलिस से अभी उठ जाए, वगरना आज दौरान मसाइब कोई बच्चा भी हिला तो मैं खुदा की कसम नाराज हो जाऊंगा। कम अज कम घरों में आपको बच्चों की तरबियत करनी चाहिए कि मजलिस को सैरगाह नहीं बनानी चाहिए। अब कोई बच्चा उठे कि नहीं पढ़ूं मसाइब, शुरू करूं मासूम की कहानी। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। पहला सवाल मैं करने जा रहा हूं और यहीं से मसाइब की इब्तदा है। हाय करके जवाब देना, 6 महीने के बच्चे को पानी की कितनी जरूरत होती है? 1 गिलास नहीं, 2 घूंट, ये भी ज्यादा बता दिया। 1 घूंट, मिंबर की कसम है भैया ये भी तूने ज्यादा बता दिया। जाओ पर्देदार इज्जत वाली माओ बहनों बेटियों से पूछना, 6 महीने के बच्चे को लगे ना प्यास, माए 2 उंगलियां पानी में डिबो के बच्चों के लबों पे रखे, प्यास बुझ जाती है। इतना पानी चाहिए होता है ना। अब जुमला तो मातम का है, अगर मुकद्दर में इबादत है तो कर लेना। 6 महीने के लाल को 9 लाख के सामने बहते दरिया के किनारे पर खड़े होके कह रहा था इतना पानी दो जो इसकी जान बच जाए। मरहबा मरहबा मरहबा। अज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। रोने वाली शक्ल बना लो, अगर रोना ना आए ना, रोने वाली शक्ल बनाना। और मेरा एक जुमला याद रखना, यहाँ होना है जनाजा बरामद। जनाजा उसका जिसने 9 लाख का लश्कर रुलाया। जब जनाजा आए ना तो रोना ना भी आए, आवाजें बुलंद कर, आवाजें इतनी बुलंद करना कि मोहल्लेदार बानियों से पूछे शाह जी आपके घर कल कौन मर गया था। मरहबा मरहबा मरहबा। अल्लाह इन आवाजों पे रहम फरमाए, अल्लाह इन आवाज़ों पे रहम फरमाए। सरकार सादिक फरमाते हैं जैसे तुम्हारे आंसू पसंद है ना, वैसे हमारी दादी को अज़ादारों की उठती हुई आवाज़ें भी बड़ी पसंद है।
ہائے کر کے رونا ماتمی کی شان ہے۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ چلو رو پڑے ہو تو ایک جملہ سن لو، زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ پہلے تو میری دعا ہے اللہ تمہارے بچوں کی زندگی سلامت رکھے، اللہ نہ کرے کسی ماں کا گود والا بیٹا مر جائے۔ ہائے 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 ہائے۔ دیکھو نا، اولاد تو ماں کو ساری پیاری ہوتی ہے، چاہے 50 سال کا بھی بیٹا ہو ماں کے لیے تو بیٹا ہی ہوتا ہے نا۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 50 سال کا بزرگ بھی ہوتا ہے، ماں اسے بھی بیٹا کہہ کے بلاتی ہے۔ اولاد تو ماں کو ساری پیاری ہوتی ہے، لیکن گود والا بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی ماں کا گود والا بچہ مر جائے۔ جملہ سنو گے، جس ماں کا گود والا بیٹا مرتا ہے نا، سادات غیر سادات، اس ماں کی حالت پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب رشتہ دار اور ہمسائی عورتیں پرسہ دینے کے لیے آتی ہیں نا، تو مائیں بچوں کی نشانیاں سنبھال کے رکھتی ہیں، رو رو کے کہتی ہیں یہ میرے بچے کی تصویر ہے، یہ میرے بچے کے کھلونے ہیں، یہ میرے بچے کا قمیض ہے۔ اس وقت روتا تھا، اس وقت سوتا تھا، اس وقت دودھ پیتا تھا۔ مائیں بچوں کی تصویریں نشانیاں سنبھال کے رکھتی ہیں نا۔ مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں، جناب فضہ روایت فرماتی ہیں جب جناب رباب کا مدینے میں انتقال ہوا ہے، مر جاتی رباب کے دامن کے ساتھ بندھی ہوئی گرہ نہ کھولتی۔ جناب فضہ سے پوچھا گیا بی بی تو نے کیا دیکھا؟ کہتی ہے میں نے گرہ کھولی جناب رباب کے دامن سے، بیچ میں سے سونا چاندی نہیں نکلا۔ کیا نکلا؟ 3 لکڑیاں اصغر کے جھولے کی، وہ بھی شام غریباں کی آگ میں جلی ہوئی، جن پر منہ رکھ کے سارا دن دھوپ میں بیٹھ بیٹھ کے کہتی رہتی تھی اصغر تیرا پانی مانگنا نہیں بھولتا۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ تیرا پانی مانگنا ماں سے نہیں بھولا جاتا۔ پھر دوسرا جملہ کہتی تو زمین میں زلزلہ آتا۔ یہ جملہ ماتم کا ہے، آپ کے لیے کہنے جا رہا ہوں۔ سادات غیر سادات دوسرا فقرہ کہتی تو کائنات ہل جاتی، رو رو کے کہتی جس نے تجھے تیر مارا اس کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ چلو رو پڑے ہو تو ایک جملہ اور سن لو، بٹھا لو بچوں کو، بٹھا لو بچوں کو، گھر سمجھایا کرو انہیں۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ میری طرف دیکھنا، باب الحوائج کی مجلس ہے، اور میں ایک منت اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر کسی کی گود میں کم سن بچہ ہے، مجھے پتا ہے میرے کہنے پہ بھی تم نے زمین پہ لٹانا نہیں، لیکن منت کر رہا ہوں چاہے روتا رہے جب تک میں اصغر کے مسائل پڑھوں اسے زمین پہ لٹا دینا۔ ہو سکتا ہے تمہارے پہلو کے ساتھ جناب رباب آئی بیٹھی ہو اور تمہیں بچے سے پیار کرتے دے کے کہے تو جی بھر کے کھلا میری گود کربلا میں بسم اللہ بسم اللہ۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ او بیٹا سار پہ ماتم کر رہا ہے، اللہ کرے تو بہنوں کو نصیب ہو، ماں باپ کو نصیب ہو۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات، جملہ سنو گے، قرآن کہتا ہے، قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین، مائیں بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ مرد سمجھے نہ سمجھے یہ جملہ میری پردے دار مائیں بہنیں بیٹیاں ضرور سمجھیں گی۔ قرآن کا حکم ہے 2 سال مائیں بچوں کو دودھ پلائیں۔ اور رونے والا میں تو کل تیری عزاداری سے بڑا متاثر ہوا ہوں، ایسا عزادار مولا کا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ سادات غیر سادات، مائیں بچوں کو پلاتی ہیں 2 سال دودھ۔ رونے والوں اولاد والے ضرور بولیں گے، تم نے دیکھا ہوگا جب مائیں بچوں کا دودھ چھڑواتی ہیں بڑے ناز اٹھاتی ہیں، بڑے نخرے اٹھاتی ہیں، بچہ ساری ساری رات روتا ہے، مائیں لوریاں سناتی ہیں، میٹھی چیزیں کھلاتی ہیں، صدقہ اتارتی ہیں۔ مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں، رونے والوں مائیں اتنے پیار سے بچوں کا دودھ چھڑواتی ہے نا، رکھو میرے سر پہ قرآن، مجھے حسین کے آخری سجدے کی قسم، تیرا 12واں امام پانی نہیں خون رو رو کے کہتا ہے میرا سلام اس مظلوم پر جس کا دودھ مسلمانوں نے لوہے کے تیر سے چھڑوا دیا۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔
फरमाए, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, जिसका दूध मुसलमानों ने लोहे के तीर से छुड़वा दिया। आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे नहीं रोता जैसे तुम गरीबों का मातम कर रहे हो। पता नहीं किसके पहलू के साथ सज्जाद खून बैठा रो रहा है। सुन मुझसे लो पुरसा शाम के बीमार को देना, ये सोच के रो लेना, हो सकता है मेरी रोती हुई आंख पे सज्जाद की नजर पड़ जाए। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सैयदो खैर सैयदो, चलो एक जुमला और कहता हूँ, रोने वालों शोहदा के सर जब शाम के बाजार में उतरे हैं ना, रोने वालों जब शोहदा के सर बाजार में उतरे हैं, सहल इब्ने साद शहरोजी ये रिवायत करता है, ये सहाबी रसूल भी रहा है, ये कहता है मैं किसी काम से इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में शाम के बाजार में चल रहा था, अचानक ढोल बजने लगे, नाचने वालियां नाचने लगी, आवाजों के शोर उठने लगे। मैंने सवाल किया क्या हो रहा है, तो एक शामी ने हंसकर जवाब दिया, हुकूमत के बागी आ रहे हैं। मरहबा मरहबा, पत्थर का कलेजा तो काबू कर, मेरी हुसैन की ज़रीब मांगी हुई खैरात है। या सैयदा मेरा मातम कबूल फरमा। और सादात गैर सादात साथ कहते हैं मैंने देखा तो अचानक शोहदा के सर बाजार में आने शुरू हो गए। सबसे पहले हुसैन का सर नो के नेजा पे, उसके बाद अली अकबर का सर, उसके बाद कासिम का सर, उसके बाद औन मोहम्मद के सर, उसके बाद सारे शोहदा के सर। रो के कहते हैं मैंने देखा एक सर नेज़े पे नहीं था, घोड़े की गर्दन से बंधा हुआ था। मरहबा मरहबा मरहबा, कोई इतने जुल्म से सर बांधा गया था, घोड़ा चलता तो सर घुटनों से टकराता, घोड़ा रुकता तो सर जमीन से टकराता, और कटे हुए होंठों से आवाज आती, काश मुझे एक हमले की इजाजत। मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। अच्छा जितने अब हल्के के मातमी हो ना, एक दफा मिन्नत कर रहा हूँ, सर पे हाथ रखो, जितने अज़ादार बैठे हो ना सरों पे हाथ रखो। अब मैं एक जुमला तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, वाजिब समझ के इस पे हाय करना। साहल कहते हैं मैं शोहदा के सर देखता जा रहा था, अचानक मेरी एक सर पे निगाह पड़ी, मैंने क्या देखा, नेज़ा बड़ा था सर छोटा था। मरहबा मरा, ये खैरात है अली की बेटी की। रो रो के कहता है नेज़ा बड़ा था सर छोटा था। चल तो रो पड़ा, एक जुमला और सुन ले। कायनात आलम में करबला का वाहिद शहीद है अली असगर, जिसकी गर्दन से कातिल की कलाई बड़ी थी। मरहबा मरहबा, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सादात गैर सादात कहता है नेज़ा बड़ा था सर छोटा था। मैंने नेज़े के नीचे जाके उससे सवाल किया, ऐ राहे खुदा में शहीद बच्चे तेरा क्या जुर्म है? और रोने वाले सर से सवाल किया, जवाब मुझे एक 4 साल की बच्ची ने दिया। मैंने देखा तो हाथों में हथकड़ियां थी, गर्दन में रस्सियां थी, पांव के तलवे फटे हुए थे, मासूमा के कानों से खून जारी था। मैंने सवाल सर से किया तेरा जुर्म क्या है? बच्ची रो के कहती है इसका जुर्म सिर्फ ये है, इसने एक घोंट पानी का मांगा। मरहबा मरहबा मरहबा, आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम, अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल फरमाए। बाबुल हवाज की मजलिस से मांग लेना जो जो मांगना चाहते हो, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। बिलखसूस मेरी उन माओ बहनों की दुआएं कबूल हो जिनकी गोदियां अभी तक आबाद नहीं हुई, क्योंकि बाबुल हवाज। और जुमला सुनोगे, इरफान सुन के रोने वालों, मारिफत सुन के रोने वालों, अदब सुन के रोने वालों, कितनी करीमा बहू है अली की जनाब रबाब, बेटे के जनाजे पे खड़े होके कहती है ले तू भी बेटा ले जा। कोई तो बैठा होगा दर्द सुनने वाला, कोई तो बैठा होगा अदब सुनने वाला, बेटे के जनाजे पे खड़े होके कहती है तू भी बेटा ले जा, तू भी बेटा ले जा, तू भी बेटा ले जा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदो खैर सैयदो, बस मैं ज्यादा तेरी मोहब्बत का इम्तहान नहीं लेना चाह रहा। 9 लाख के सामने 6 महीने का बच्चा हाथों पे उठा के हुसैन खड़े होके कह रहे हैं इतना पानी दो मेरे मासूम की जान बच जाए।
पहले मैंने बताया ना, सिर्फ 2 उंगलियां मां डिबो के पानी वाले बर्तन में बच्चे के लबों पे रखे प्यास बुझ जाती है। हुसैन इतने पानी का मेरे लाल सवाल कर रहा है, इतना पानी दो मेरे असगर की जान बच जाए। चलो मैं खुद मातम कर लेता हूँ, मैं भी तो मातमी हूँ ना। अल्लाह मेरे मातम का सवाब इन हुसैनियों को देना। आए तो करीब करबला करोने है ना। और सैयदो गैर सैयदो कातिल हंसते थे और हंस हंस के कहते थे प्यास खुद को लगी है। मरहबा मरहबा, बहाना बच्चे का करते हो। और रोने वाला, ये मौत बस में होती तो मर गया होता, ये मक्तल का ये जुमला न पड़ता। हुसैन जो अकबर की लाश पे नहीं रोया ना, हुसैन की दोनों आंखों से आंसुओं की लड़ियां झड़ पड़ी और मजलूम रो के कहते तुम्हें बात करते शर्म नहीं आती, मैंने अकबर के बाद पी के क्या करना है। मरहबा मरहबा मरहबा, मजलिस की रूहानियत बता रही है, मजलिस के वारिस मजलिस में मौजूद है। अल्लाह तेरा मातम, ये मौत का सामान शादी आपने तो मुझे बताया ही नहीं था। ये देखो ना, एक छोटी कमसिन बच्ची है जिसके हाथ में दूध का प्याला है और सैयद हुसैन ने दूध तो मांगा ही नहीं था, मांगा तो एक घोट पानी था। रो रो के कहता काश मेरे मासूम। मरहबा 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 मरहबा, चलो रो पड़े हो, मुंह का मातम शुरू हो गया है। चलो मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ, एक अमल बताता हूँ। जो बे औलाद बैठे हैं ना, उनके लिए मैंने मक्तल की किताब में एक अमल देखा है, वो सुन लो। वो पता क्या है, जब मुहर्रम में अली असगर की जिस दिन मजलिस हो ना, तो माओ को चाहिए, बे औलाद माओ को पता क्या करना चाहिए, छोटी छोटी बोतलों में थोड़ा थोड़ा दूध डाले और छोटे छोटे बच्चों के लिए सबील लगाए। जब बच्चे दूध पीना शुरू कर देना तो माए मुंह पीट के सिर्फ इतना कहे काश अली असगर को मिल गया। मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। मजलिस की रूहानियत बता रही है, अली असगर की माँ आ गई है पर्दे में। अल्लाह तेरा मौसम पे मातम करने वालों, अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल फरमाए। और रोने वालों, कमीने कहते हैं बच्चा खुद मांगे तो फिर देते हैं। जुमला सुनोगे रोने वालों, कमीना कहता है मासूम खुद पानी मांगे तो फिर देते हैं। हुसैन ने खुश्क लबों पे मासूम के जुबान फेरी और रो के कहा असगर मेरे हक की गवाही देते हो। इस जुमले पे वाजिब समझ के जो अली वलीउल्लाह पढ़ता है ना, उस पे वाजिब है सर पे मातम करके जुमले के जवाब दे। मासूम आवाज दे के कहते हैं बाबा अली बना के बुलंद कर दे, मैं ऐसे हक मांगूंगा जैसे बतूल दादी ने मांगा। मरहबा मरहबा मरहबा, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। और सैयदो खैर सैयदो, हुसैन ने 6 महीने के लाल को यूं दोनों हाथों पे बुलंद किया। मैं मक्तल की जमानत लेके फिक्रा कह रहा हूं। इस तरह फरहान शाह दोनों हाथों से हुसैन ने मासूम बच्चे को 9 लाख हरामियों के सामने बुलंद किया। मासूम ने बड़ी मुश्किल से तालू से जुबान छुड़ाई। नहीं, मेरा जुमला तुमने सुना नहीं, मेरा जुमला तुमने महसूस नहीं किया। याद रखना, मसाइब सुनने का नाम नहीं, मसाइब महसूस करने का नाम है। तुमने महसूस किया होता तुम्हारी चीखें बुलंद हो गई होती। चलो मैं जुमला बदल के कहता हूँ। मक्तल तरबंदी वाला लिखता है कायनात में अली असगर पहला और आखिरी शहीद है। प्यास की वजह से जिसका मुंह खुल जाता तो बंद नहीं होता था। मरहबा मरहबा मरहबा, बंद हो जाता तो खुलता नहीं था। ऐसा तो कोई अपने जनाजे को नहीं रोता। अल्लाह तुम्हारा मातम कबूल फरमाए। और रोने वालों, बड़ी मुश्किल से खुश्क जुबान हुसैन के मासूम ने अददार तालू से छुड़वाई और होठों पे फेरी। अब एक जुमला माँ बहनों के लिए कहता हूँ, तुम्हें शायद महसूस हो ना हो, माएँ जरूर महसूस करेगी, क्योंकि माओ को इंतजार होता है मेरा बच्चा कब पहला लफ्ज जुबान से अदा करे, कब पहली आवाज मुंह से निकाले। और रोने वाला, अली की बेटियां खैमे के दरवाजे पे आ गई, सबसे आगे जनाबे रबाब खड़ी हो गई, एक हाथ खैमे के इस दरवाजे पर, एक हाथ इस तना पर। और रोने वाले, जब मासूम ने कहा ना अय्यो हशाम अना अतशान, और शामियों में 3 दिन का प्यासा हो, सबसे पहले रबाब रो के कहती है शाबाश अली असगर। मरहबा मरहबा, शाबाश मेरा लाल, और शाबाश अली असगर।
میں پورا پڑھتا ہوں، میں پورا پڑھتا ہوں، میں پورا پڑھتا ہوں، لیکن 1 منٹ مجھے دے دو۔ اور رونے والا جب علی اصغر نے کہا نا انا عطشان، اور شامیوں میں 3 دن کا پیاسا ہوں، اور سیدو خیر سیدو جنہوں نے علی اکبر سے جنگ کی تھی نا، جنہوں نے غازی کو زین سے اتارا تھا نا، اور رونے والا معصوم کا جملہ سن کے تلوار والے نے تلوار پھینک دی، تیر والے نے تیر پھینک دیا، خنجر والے نے خنجر پھینک دیا، 9 لاکھ حرام زادے منہ پھیر کے رونے لگے اور رو رو کے کہتے ہیں معصوم سے لڑوانے آ گیا۔ مرحبا مرحبا، اب تیرا پتھر کا کلیجہ تو قابو کر، میری حسین کی زری پہ مانگی ہوئی خیرات ہے، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور رونے والوں، اللہ لعنت کرے شمر پہ، غیرت پہ، خربل کے قریب آیا، اللہ اس حرامی پہ لعنت کرے، پیر کی ٹھوکر ماری، اور کمینہ ہنس کے کہتا ہے اقطع کلام الحسین، تیرے گریے کی آواز تسبیح سے کم نہیں ہے، اللہ کرے فرشتوں کے ساتھ تیری آواز مل جائے، اللہ تیرا ماتم گواہ، اور خدا کی قسم ایمان گواہی دے رہا ہے، چاروں طرف سے فرشتوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے، کوئی نور کی برسات ہے پوری مجلس میں، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور سید و خیر سید، کمینے نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر، مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں۔ حرامی نے جام وہ اٹھا لیا جو جنگل میں گھوڑوں کی گردنیں توڑنے کے کام آتا تھا۔ اور رونے والا جملہ سنو گے، اور رونے والا جملہ سنو گے، جیس وحشی نے یہ تیر بنایا تھا نا، اس کے 3 بھالے بنائے تھے، اور بڑے سے بڑا جنگجو کھڑے کھڑے اسے چلا نہیں سکتا تھا، جانور کے سینگ سے اس کی کمان بنائی گئی تھی، جتنا بڑا بہادر ہوتا اسے پہلے گھٹنا زمین پہ رکھنا پڑتا، پھر چلے میں تیر چڑھاتا۔ یہ مجھے سری کی قسم ہے، عرب کے وحشیوں نے قسمیں اٹھا رکھی تھی، یہ تیر انسانوں پہ استعمال نہیں کرنا۔ ایک دفعہ کہو تو صحیح نا، سیدہ رباب تیرے اصغر کی اپنی قسمت نہیں، تو تھک گیا ہے نا، تو تھک گیا ہے نا۔ میں سمجھتا ہوں مسلسل رونا بشر کا کام ہی نہیں ہے، مسلسل رو گیا حسین کو سجاد، مسلسل رو گئی علی کی بیٹیاں۔ اب جملہ سنو گے رونے والوں، جملہ سنو گے، اس حرامی نے چلے میں تیر چڑھایا، گھٹنا زمین پہ رکھا۔ کربلا کی واحد ماں ہے جناب رباب، جسے باپ نے تیر اندازی کا فن سکھایا۔ جملہ سنو گے رونے والا، ماں خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہو گئی، پھپھیاں خیمے کے اندر کھڑی ہو گئی، جناب فضا کنات کے باہر کھڑی ہو گئی، حسین نے معصوم کو اٹھایا ہوا ہے، حرامی نے گھٹنا زمین پہ رکھا، اور رونے والوں حرامی نے چلے میں تیر چڑھایا، جتنا بڑا تیر انداز تھا، رونے والوں حرامی کا ہاتھ کانپا، تیر زمین پہ گر پڑا، شمر پیر کی ٹھوکر مار کے کہتا اتنا بڑا تیر انداز ہے، چھوٹے سے بچے کو تیر نہیں مار سکتا۔ مر جاؤ جملہ نہ پڑھ سکو، کمینہ آواز دے کے کہتا ذرا میری جگہ پہ آ کے بیٹھ، میں جب تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں نا، معصوم کے گلے پہ کبھی رسول کا گلا آتا۔ آوازیں بلند کر کے رو، آوازیں بلند کر کے رو، ماتمی کی شان ہے، کبھی رسول کا گلا آتا ہے، کبھی بطول کا گلا آتا ہے، اور رونے والا کمینہ کہتا تو تیر چلا چاہے بطول کو لگے، مرحبا مرحبا مرحبا، چاہے رسول کو لگے۔ اب جملہ سنو گے، حرامی نے تیسری مرتبہ چلے میں تیر چڑھایا، اب اصغر کی ماں کی نگاہ پڑ گئی، آواز دے کے کہتی علی اصغر تیری زندگی میں تیرے بابا کو تیر نہ لگے، اور رونے والا حرامی نے تیر چھوڑا۔ ایک جملہ سن لو، لاڑکانہ 18 رمضان، لاڑکانہ سندھ کی مجلس، پچھلے سال لاڑکانہ میں یہی مسائل میں پڑھا تھا، درمیان میں سے ایک بھکر کا آزادار کھڑا ہو گیا، کہتے میں بھکر سے اس شہر میں کام کرتا ہوں، تیری مجلس سننے آیا ہوں، تو نے علی اصغر کے مسائل پڑھنے ہیں، لیکن میرا سوال ہے۔ میں نے کہا بتا، خدا کی قسم اس نے سوال کیا، مجمع میں کوہرام برپا ہو گیا، اس نے کہا اتنا بتا جس تیر سے مارا گیا ہے اس کا وزن کتنا تھا؟ مرحبا مرحبا مرحبا، اس تیر کا وزن کتنا تھا؟ رونے والے میں نے کہا عزادار مجھے وزن کا تو نہیں پتا، لیکن تاریخ مقاتل بتاتی ہے مارتا نا صرف اس تیر کو اصغر پہ پھینک دیتا، معصوم مر گیا ہوتا۔ مرحبا
مرحبا مرحبا، اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اور رونے والا حرامی نے تیر چھوڑنے کا ارادہ کیا، ماں نے خیمے کے دروازے سے عسکر کو آواز دی اور رونے والا حرامی کا تیر نکلا۔ مجھے جنازے کی قسم ہے آتے ہوئے تیر کو علی اصغر نے گردن دی ہے۔ رونے والے تیر، بھانے والے تیر معصوم کے گردن سے پار ہو گیا۔ 12ویں کا سلام آیا، سلام اس مظلوم پر۔ مجھے دیکھ ابھی دیر ہے، جب میں اشارہ کروں گا میرا سلام اس مظلوم پر جو ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ تیر لگ گیا علی اصغر کو۔ اب ماتم کا جملہ سننا، تیر لگ گیا۔ حسین نے محسوس کیا میرے بچے کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ تو تھک گیا ہے، علی کی بیٹیاں نہیں تھکی، تو تھک گیا، سجاد نہیں تھکا۔ اتنا یاد رکھنا، جب بھائی کا جنازہ آتا ہے صرف جنازہ نہیں، ساتھ بہن بھی آتی ہے۔ بہن کو پرسہ دینے کے لیے 6 مہینے کے باب الحوائج کا ماتم ضرور کرنا۔ اور سیدو خیر سیدو، حسین نے محسوس کیا علی اصغر کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ حسین نے کان قریب کیا، پتہ ہے اصغر کیا کہہ رہا تھا؟ بابا ماں نے کہا تھا میری زندگی میں باپ کو تیر نہ لگے، لیکن بابا میرے گلے سے نکل کے تیرے بازو میں لگ گیا۔ بابا معاف کرنا، میری گردن چھوٹی تھی، ظالم کا تیر بڑا تھا۔ کوئی پتھر کا کلیجہ ہے تیرا، خدا جانے تو کیا سن کے ماتم کرے گا۔ اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے۔ اب میرا سوال ہے، بندے پوچھتے ہیں شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ کائنات میں کوئی ماں دکھا جس نے لال کا جنازہ اٹھایا ہو، باپ نے پہلو میں قبر بنائی ہو؟ مجھے اسی کی 13 ضربوں کی قسم، میں نے سواریوں پہ علی اصغر کا جھولا ہلا کے جملوں کی خیرات مانگی ہے۔ اچھا میں پڑھ رہا ہوں، او سیدو خیر سیدو، جب حسین تلوار سے قبر بنا رہے تھے نا علی اصغر کی، تو تلوار سے رونے کی آواز آئی، اللہ آسمان سے دشمن مارنے آئی تھی، اس کے بچوں کی قبریں بنانے تو نہیں آئی تھی۔ اور رونے والوں حسین رو کے کہتے گلے نہ دے، غازی کے بعد میں غریب ہو گیا۔ مرحبا مرحبا۔ اور رونے والوں ماں اور باپ نے مل کے چھپایا۔ نہیں پڑھتا اگلی روایت، نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے۔ آخری جملہ ہے، اسی پہ معصوم کا جنازہ برآمد ہوگا۔ جھولا نہ سمجھنا، یہ جنازہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، مر جاؤں جملہ نہ پڑھ سکوں۔ اب میرا سوال ہے عزاداروں سے، پردہ داروں سے، کتنی بڑی حوصلے کی مالک ہے جناب علی اصغر کی ماں؟ ادھر سے باپ ریت ڈالتا رہا، ادھر سے ماں ریت ڈالتی رہی۔ کیا سن کے روتے ہو؟ پیر معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ دیتی رہی۔ گھٹنے معصوم کے چھپ گئے، ماں ساتھ دیتی رہی۔ بڑا کوئی امیر ہے نا جو اب بھی ہائے نہیں کر سکتا، سینہ معصوم کا چھپ گیا، ماں ساتھ دیتی رہی۔ اور معاف کرنا، بچ گیا معصوم کا چہرہ۔ جناب رباب آواز دے کے کہتی ہے حسین اب تو جان، تیرا لال جانے۔ رونے والوں ہاتھوں میں ریت اٹھا کے آسمان کو دے کے کہتے ہیں اللہ میرا لال بڑا نرم ہے، کربلا کی ریت بڑی گرم ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، ماں اور باپ نے چھپا دیا، یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھنا، سارے نظر آ رہے ہیں، میرے ہاتھ سب کو نظر آ رہے ہیں۔ ماں بہنوں بیٹیوں، کسی کا بھائی ہو کسی کا بیٹا ہو، مہمان سمجھو، مسافر سمجھو، ذاکر سمجھو، بھائی سمجھو، بیٹا سمجھو، کچھ سمجھو، عزت دار گھروں کے لوگ ہو، جڑے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا۔ میرا ایک سوال ہے عزاداروں سے بھی، لیکن اس سے پہلے سروں پہ ہاتھ رکھو۔ تمہیں معصوم کے جھولے کا واسطہ سروں پہ، مائیں بہنیں بیٹیاں پردے دار بھی سروں پہ ہاتھ رکھو۔ اب میرا ایک سوال ہے عزاداروں سے بھی، پردے داروں سے بھی، بانیان سے بھی، سادات سے بھی، غیر سادات سے بھی، بالخصوص جنہوں نے جھولا اٹھایا ہوا ہے، ان سے بھی سوال ہے، ماں اور باپ نے چھپایا، امت نے رہنے دیا؟ کار ماتم کی تیاری زندگی کا پتہ نہیں ہے، اور رونے والا آ گئی شام غریبہ، لٹ گئے علی کی بیٹیوں کے خیمے، اور رونے والوں ایک قاتل کہتے ہم نے مارے 72 ہیں، یہ ساری قطر کیوں ہے؟ اس کا سر نہیں ملتا جس نے ہمارا لشکر رلا دیا۔ ایک بے غیرت کہتے میں نے دیکھا حسین قلعے کی اور سے معصوم کا جنازہ چھپا رہا ہے، اور سیدو خیر سیدو، لیکن ایک دفعہ میرے جملہ سننا، اور سیدو خیر سیدو، ایک حرامی کہتا 100 نیزے والے لے آؤ، ان حرامیوں کے ہاتھ میں 2
سامنے رکھ کے پڑھنا چاہ رہا ہوں. ذرا ابھی بیٹھے رہو, تمہیں اسی معصوم کے واسطہ بیٹھے رہو. ممبر کے اس طرف شادی جھولا لے آؤ, راستہ دے دو. یہ اس کا جھولا ہے جس کی ماں کا کوئی یہ راستہ نہیں دیتا تھا. آگے والے دھکے دیتے تھے, پیچھے والے نیزے مارتے تھے. ایک دفعہ راستہ دے دو, سلام بات پہ ہو جائے گا. ادھر ممبر کے پہلو میں جھولا لے آئے. بیٹھ جاؤ عزادارو, بیٹھ جاؤ, ایک دفعہ بیٹھ جاؤ. جنازہ دیکھ لیا معصوم کا, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. میں نے تمہارا انتظار ختم کروا دیا. اگلے جملے پہ بھرپور مجھے سر کا پرسہ چاہیے. جتنے ہلکے کے ماتمے ہر سر پہ ہاتھ ہونا چاہیے. اب سوال ہے میرا اور آنے والا, کوئی نیزہ ماں کے کلیجے میں لگتا تھا, کوئی نیزہ پھپھی کے سینے میں لگتا تھا. اگر ایک حرامی ہے فرقان رضوی, میں پرسہ دینا چاہتا ہوں. ایک حرامی ہے, اس کا نام ہے ابو ایوب غنوی. اس حرامی کا نیزہ بھاری ہو گیا. میں جان بوجھ کے تم نے نام نہیں سنا ہوا نا اس حرامی کا. بیٹا بیٹھ جاؤ, نیچے بیٹھ جاؤ. تم نے اس قاتل کا نام نہیں سنا نا جس نے علی اصغر کی لاش کو قبر سے اٹھایا تھا. اس کا نام ہے ابو ایوب غنوی. اس جملے پہ واجب سمجھ کے ماتم کرنا. مجھے اسی جھولے کی قسم, مجھے کربلا کی قسم, یہ وہ حرام زادہ ہے جس نے پہلا تماچا حسین کو مارا تھا. اس حرامی نے پہلا تماچا غریب کربلا کو مارا تھا. اور آنے والے اس حرامی کا نیزہ جو بھاری ہوا ہے نا, یہ کتا ناچنے لگا. کربلا کی زمین میں حوروں کے بال کھل گئے. میں خیمے کے دروازے پہ گر گئی. ہنس ہنس کے کہتا تھا, آ جاؤ, جسے ڈھونڈ رہے تھے وہ مجھے مل گیا. ابھی رکنا, میں پورا پڑھا ہوں. ابھی رکنا, حق بندہ تھا نا. ایک دفعہ اس بھائی کو دلاسا دو, ایک دفعہ اس بھائی کو تسلی دو, ایک دفعہ اس بھائی کو. تمہیں اصغر کے جھولے کے واسطے ایک مرتبہ روک جا, پھر میرے ساتھ مل کے میں منہ کا ماتم کروں گا. اب رکا اس لیے ہو, حق بندہ تھا نا, ہاتھوں سے ریت ہٹاتا. پڑھو جملہ سارے ادار بول کے بتاؤ. فرقان شعبانی اسرا ہے, پڑھ دو جملہ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. حق بنتا تھا نا, ہاتھوں سے ریت ہٹاتا, معصوم کو آرام سے نکال لیتا, پھر جو سلوک کرتا. مجھے جھولے کی قسم ہے, حرامی نے نیزہ اکھاڑا